میں بول نیوز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی سفر کر کے آپ آئے ہیں، پانی جھیل کے آئے ہیں۔ پہلے جو منظر تھا میں تو قیامت تھی، ہمارے مکان گر رہے تھے، پیچھے کی طرف جب مڑ کے میں نے جاتے ہوئے دیکھا تو بس جگر میرا پھٹ گیا کہ ہمارے پانی مکانوں کو، پتہ نہیں میرے بھائی کا کیا ہوا۔ اور 4 گھنٹے لوگوں کو اذیت دی گئی، روڈ بند کر دیے گئے، سیلاب زدگان کو تکلیف دی گئی پولیس کی طرف سے، چابیاں کھینچ لی گئی موٹر سائیکل کی۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ہمارے لوکل لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے ہاں نہ تو ایم پی اے صاحب تشریف لائے، نہ ایم این اے صاحب تشریف لائے، نہ کوئی ناظم آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ کچھ زمین تلے دب گیا، بس اب تو کچھ بھی نہیں رہا، چھت بھی نہیں رہی بچوں کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا۔ بول نیوز نے اپنی روایات کو برقرار رکھا ہوا ہے کہ عوام کی آواز بننا ہے، اور عوامی چینل اس وقت وسیب کی عوام کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس وقت میں توسا میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر سب سے پہلا کو سلمان کا سیلابی ریلا آیا، اور اس نے جو یہاں پر قریبی بستیاں تھیں تمام بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لائبریری جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فروغ علم میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، جہاں پر لوگوں کے گھر ڈوبے، جہاں پر جانی مالی نقصان ہوا، وہاں ایک شاعر قاسم سیحانی صاحب جو کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، ان کی ہزاروں کتابوں پر مشتمل لائبریری بھی سیلاب بہا کر لے گیا۔ اس لائبریری میں کون کون سی نایاب کتابیں تھیں، کتنے ان کے نسخے تھے، اور اب تک یہ کتنی ایسی کتابیں انہوں نے قلم بند کی ہوئی تھی کہ جو ابھی چھپنا باقی تھی، اور سیلابی ریلے میں وہ سب بہہ گئی ہیں۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ میں سب سے پہلے تعزیت پیش کرتا ہوں یہاں جتنا جانی مالی نقصان ہوا۔ بہت شکریہ، میں بول نیوز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی سفر کر کے آپ آئے ہیں، پانی جھیل کے آئے ہیں، کیونکہ ہم تو آبادی ہو چکے ہیں پانی کے آنے جانے کے، لیکن آپ نے اتنا سفر کیا، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، الحمدللہ اللہ ہم سے کام لے رہے۔ ہزاروں کتابوں پر مشتمل لائبریری، یہ تو کلا ساسا ہوگا آپ کا؟ جی بالکل، میں تو اندر سے ختم ہو چکا ہوں، حقیقت مانے کہ بس کچھ بتا نہیں سکتا۔ میری کتابیں جو ہے نا ہزاروں تھیں، اور میری شائع شدہ جو کتابیں تھیں وہ 4 تھیں۔ وہ ابھی ایک نعت شریف کی معجزہ نام کی کتاب میں شائع کروا کے آیا تھا، 500 کتب تھی، وہ میری پانی لے گیا۔ اس کے بعد ایک پبلش ہونی تھی میری کتاب جس کا نام کمان تھا، 250 غزلیات تھیں سرائے کی، وہ بھی پانی میں بہا لے گیا۔ اور میرے ایوارڈ تھے، میرے گولڈ میڈل تھے، وہ سب کچھ پانی لے گیا۔ میرے پاس تو اب کل اثاثہ 30 سال کا ریکارڈ، اور میں اس کے علاوہ اخبارات میں مضامین لکھتا تھا، ثقافت پہ، ادب پہ 200 اخبار رکھے ہوئے تھے کہ اس کو بھی کتابی شکل دوں گا۔ لیپ ٹاپ تھا، وہ سب کچھ پانی لے گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ بس یہ کتنے عرصے کی محنت تھی؟ یہ تقریباً 35-32 سال کی میری محنت ہے جو چلی گئی ہے۔ آپ کی آنکھیں بھر آئی ہیں، مجھے احساس ہے میرا، کیونکہ یہ وسیب ہے، میں سمجھتا ہوں اس کرب کو۔ یہ اگر ریکور کرنے کی کوشش کریں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے 30 سال لگیں تو پھر 30 سال لگیں گے، لیکن یہ کتابیں نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ وہ تھیں کہ سرائکی کی ایک لغت ہے، سعد اللہ خان کھیتران، وہ وفات پا چکے ہیں، وہ جو تھی 50,000 الفاظ پہ مشتمل تھی۔ اب وہ سعد اللہ کے سین میں کہاں سے لاؤں گا، وہ تو چلے گئے دنیا سے۔ سرائکی کے معروف شاعر احمد خان طارق، ان کی جو کتابیں تھیں، ان کے سین تھے، وہ تو چلے گئے دنیا سے، میں کہاں لاؤں گا ان کے سین؟ عالم کیسا تھا، ذرا منظر کشی تو کریں۔ جب یہ سیلابی ریلا آیا، بن ٹوٹا اور پانی ہی پانی، تو کیسی اس وقت صورتحال تھی، اور کس طرح کی کیفیت تھی، لوگوں میں کس طرح کا اضطراب تھا؟ بس یہ ہر طرف سے جو لوگ ہیں بھاگم بھاگ تھی، جو ہے نا سامنے ادھر سے وہ بنا ہوا ہے بند، تو ادھر پانی کو کاٹنے کے لیے گئے کہ آگے پانی چلا جائے، پھر واپس بھاگتے آئے، ادھر سے ہمارے لڑکے گئے بھاگتے ہیں کہ جلدی کرو پانی آیا ہے۔ ہم نے گندم کچھ اٹھا کے اوپر والی جگہ پہ رکھی کہ بچ جائے گی، کچھ ادھر کپڑے میری بیوی نے باندھے ہوئے تھے وہ وہیں چھوڑ دیے، میرے اوپر قمیض نہیں تھی، صرف جو ہے میری بنیان میں تھا، اور میری جوتے بھی نہیں تھے کیونکہ کیچڑ تھا، بارش لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا جلدی سے بچے نکالو، باہر نکلا، بچے، بستی کی عورتیں، بچے چیخ رہے تھے، کسی کو پکڑا، ادھر منڈی لگی ہوئی تھی، وہ منگل کا دن ہوتا ہے، منڈی
होती है। हमने उसको जो है ना बच्चों को रोड पे निकाला और ऊपर से फिर वहाँ पानी आ गया, वहाँ से हम बच्चों को पूरी बस्ती के भगा के ले गए और जब वहाँ से हम पहुँचे तो पानी रोड के ऊपर से चढ़ने लगा। फिर एक कारी साहब आए, उन्होंने कहा कि जल्दी करें मेरी मस्जिद में मदरसे में ले जाएँ। फिर हम बच्चों को वहाँ ले गए। इधर मेरा एक भाई है, गुलकार है, खादिम हुसैन सिहानी, मशहूर मरूफ सराइकी सिंगर है, वो भी बेचारा वहीं यहाँ फंस गया। वो 3-4 घंटे जो है शाम के 4 बजे रेस्क्यू वाले आए, फिर तो वो पानी उतर चुका था। लेकिन पहले जो मंजर था, मैं तो क़यामत थी, हमारे मकान गिर रहे थे। पीछे की तरफ जब मुड़ के मैंने जाते हुए देखा तो बस जिगर मेरा फट गया कि हमारे पानी मकानों को, पता नहीं मेरे भाई का क्या हुआ। मेरी एक जो थी चाची जान थी, वो दरख्तों में फंस गई। एक पुलिस कांस्टेबल के अल्लाह हयाती रखे कि वो आया, उसने रस्से डाले और उसने मेहनत करके उसको खातून को निकाला। वो बहुत ज़ख्मी हो गई थी। एक मेरे कज़न फंस गए थे, उसको निकाला। उसके बाद जानवरों का कोई पता नहीं, कुछ मर गए, कुछ जो है ना हमारे हाथ में आए। बस कुछ ना पूछें कि एक क़यामत बरपा थी चारों तरफ। हम तो बस अफरा तफरी थी, सब कुछ छोड़ गए, पानी बहा के ले गया, कुछ ज़मीन तले दब गया। बस अब तो कुछ भी नहीं रहा, छत भी नहीं रही बच्चों के लिए। सर इस सब के बाद कि कोई आया यहाँ पे? पिछले दिनों हमने देखा था, सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगी हुई थी कि सीएम यहाँ पर आए हैं, कुछ हुआ? जी, वज़ीर आला साहब आए थे, लेकिन यहाँ नहीं आए थे। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए तशरीफ़ लाए थे, 7 मिनट के लिए, और 4 घंटे लोगों को अजियत दी गई, रोड बंद कर दिए गए, सैलाब ज़दान को तकलीफ़ दी गई पुलिस की तरफ से, चाबियाँ खींच ली गई मोटरसाइकिल की। मैं आँखों से देख रहा था, बेचारी ख़वातीन बैठी हुई हैं, बच्चियाँ बैठी हैं। वही लोग जिन्होंने पहले सैलाब में अपने प्यारों को खोया, या वही लोग थे? वो जा रहे थे ना महफूज मकाम पर। इधर वज़ीर आला आए हुए हैं, पुलिस ने उसको जाम कर दिया। खाने पीने की होटल से वो खाना ले रहे थे, होटल बंद करवा दिए गए। मेरा पुल कंबर पूरा बंद कर दिया गया। और उसके आगे वज़ीर आला 7 मिनट आए, जहाँ फौत की हुई थी, वो पानी में शहीद हुए थे लोग, उनको चेक दिए, बस 7-8 मिनट के लिए 4 घंटे अजियत दी, फिर वापस चले गए। और कोई कितने दिन से यहाँ पे जो अतराफ़ में आबादियाँ हैं, कितने दिन से लोग भूखे हैं, कितने दिन से लोग प्यासे हैं, किसकी जानिब देख रहे हैं? ये सिर्फ अल्लाह की जानिब देख रहे हैं। बाकी उम्मीदें टूट गई हैं। यहाँ ये है कि जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, और ये दूसरे मकामी दोस्त जितना भी हैं, मकामी लोग हैं जो हमारे वसेब के लोग हैं, वो मदद कर रहे हैं। ऐसे सबा अरूज हैं, सबाहत अरूज हैं, हमारी शायरा हैं, वो भी लगी हुई हैं। ऐसे मखमूर कलंदरी हमारे शायर हैं, हमारे दोस्त हैं, वो लगे हुए हैं डेरा DI खान में। हमारे लोकल लोग लगे हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ ना तो MPA साहब तशरीफ़ लाए, ना MNA साहब तशरीफ़ लाए, ना कोई नाज़िम आया, कोई भी नहीं आया हमारे यहाँ। जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जगह मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी खुश्क है। बाकी मैं उधर गया, वहाँ पे जो जब हम सैलाबी जगह क्रॉस कर रहे थे, वो सभी मैंने पानी देखा, कोई खुश्की नहीं। तो ये कहते हैं रात को फिर पानी आ जाता है। कोई ऐसा भी है कि मतलब जैसे पानी की तुग़यानी आए तो पानी का बहाव का जो रुख होता है वो फिर इन करीबी बस्तियों की जानिब हो जाता है। तो क्या इस इलाके में कोई ऐसा नहीं कि इस इलाके में कोई रेड अलर्ट जारी कर दिया जाए, इस इदारे को मुतासरा इलाका करार दे दिया जाए, और कोई आस पास हुकूमत की जानिब से कोई खैमा बस्तियाँ कायम कर दी जाएँ कि चलो लोग वहाँ पे रहें? सर, ये पिछले महीने 1 माह हो गया है, ये सैलाब जब इधर आया था, जो तूफ़ानी सैलाब था जिसने बस्तियों को ख़त्म कर दिया। क्योंकि हमने यहाँ टिब्बे ऊंचाई बनाई हुई थी, पानी जो मामूल का आता था वो तो पहले भी गुजर जाता था। लेकिन ये नाअहली है कि साबका गवर्नमेंट की, अब मैं कहूँगा कि ऊपर जो बांध थे वो इमरान खान कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार ने बड़े बांध बनाए हुए हैं, लेकिन हकीकत माने वहाँ काम हुआ ही नहीं है, वो ही टूटे। उन्होंने तोड़ कर हमको डबो दिया है, वो टूटे, उन्होंने हमें डबोया है। असल वजह ये बनी है, पानी अगर काम किया जाता, उनको रास्ता दिया जाता। हमारे आगे सड़कें तो बना दी गई, नहरें बना दी गई, पानी को रास्ता नहीं दिया गया। पानी जहाँ आगे रुका, हमारी बस्तियाँ डबो दी गई। यहाँ इस खित्ते में जानी नुकसान कितना हुआ? जानी नुकसान तकरीबन 9-10 के करीब। एक सामने बस्ती है, यहाँ फौत हुए हैं, तकरीबन 9-10 इधर हुए हैं। तकरीबन 11-12 लोग जो हैं यादासी होंगे शायद, मैं बोल रहा हूँ। उनकी लाशें मिली हैं? लाशें मिल गई हैं। उनके चेक वज़ीर आला साहब ने दिए थे लोगों को 8-8 लाख रुपए, लेकिन अभी तक कैश नहीं हुए। आज खबर ये कि कमिश्नर ने कहा है कि कैश हो जाएंगे। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बोल अवाम की आवाज़ बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग के जो अपना सब कुछ गंवा चुके हैं उनके पास जाएं और उनके जो मसाइल हैं, जो इस फ्लड के बाद के आफ्टर शॉक्स हैं, वो किस तरह इस कर्ब से गुज़र रहे हैं।
اگر کوئی آپ ان کی مالی معاونت کر سکتے ہیں، اگر آپ ان کی کسی بھی حوالے سے کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کی ضرور مدد کریں. یہی ہمارا پاکستان ہے. یہ خوشحال ہوں گے تو ہم خوشحال ہوں گے. ان کی پراسپیرٹی پاکستان کی پراسپیرٹی ہے. مزید آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. پاکستان زندہ باد. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.